Intermediate education, vocational course, sericulture second year, paper 2, silkworm rearing technology, unit 8, spinning and mounting, part 1, prepared by myself, Yusuf Ahmed, Government Vocational Junior College, Nalgonda. Coming to the unit 8, spinning and mounting. Introduction part. So what is our aim here? The aim of silkworm rearing is to get cocoons of good quality and the maximum yield also, so that the farmer can be benefited. So here the silkworm stops feeding at the end of 5th instar, that is 5th stage, and starts the formation of cocoons. So in this stage, after the 5th stage of the larvae becomes transparent, shiny, and stops feeding before spinning. So generally, here the silkworm spins cocoons prior to pupation so as to protect itself from external disturbances and enemies. So this is the most critical period of metamorphosis. So here, good quality mountages. In the spinning stage, the good quality mountages help the farmer or help the rearer to get good quality cocoons. After the spinning, the cocoons are to be harvested carefully to eliminate the bad cocoons. Otherwise, it reduces the cost of cocoons. So here, the object of rearing silkworms is to get cocoons of good quality and maximum yield. Silkworms stops feeding at the end of the 5th instar and starts building the cocoons. The larvae becomes transparent, shiny, and stops feeding before spinning. Silkworms spins cocoons prior to pupation so as to protect itself from external disturbances and natural enemies. Since it is the most critical period of metamorphosis, good mountages help the rearer to get good quality cocoons. And afterwards here, the ripening of the worms. So what is ripening here? 5th instar worms feeding may last for 5 to 7 days in case of multivoltine and bivoltine worms in the tropical areas, and whereas 7 to 10 days in case of bivoltine and univoltine races in subtropical areas. These worms stops feeding after 5th instar and called as mature larvae. In this stage, the silkworm starts spinning the cocoons. So, in this stage, in the maturity stage, the stomach of the silkworm, the contents in the stomach of the silkworms become empty. The mature larvae become specific in appearance. In this stage, they are translucent and yellowish with fully formed silk glands. So, after the 5th stage, the silk glands are fully formed in the larval stage, and it is the clear indication that the worms are fully ripe and ready for mounting. So here coming to the Telugu version, Alle Dasha mounting. పట్టుపురుగు డింబక దశలో
ఆహారం తిని ప్యూపాగా మారటానికి ముందుగా తన రక్షణ కోసం పట్టుగూడుని అల్లుతుంది. ఇక్కడ ఏమిటంటే డింబకం చివరి దశ అంటే 5వ దశ చివరి రోజులలో మల్బెరీ ఆకులను తినటము ఆపి పారదర్శకముగా మారి పరిపక్వం చెందుతుంది. ఆ తర్వాత డింబకము పట్టును స్రవించి పట్టు కాయను అల్లటం ప్రారంభిస్తుంది. దీనికి స్పిన్నింగ్ అని అంటారు. ఇక్కడ పురుగుల పెంపకములో లోపాలున్న పరిపక్వం చెందిన పురుగులు అననుకూల పరిస్థితులలో కూడా కాయలను అల్లుతాయి. అల్లే దశ వల్ల పురుగులు బాహ్య అలజడి నుండి సహజ శత్రువుల బారి నుండి తప్పించుకొని రూపవిక్రియతో ప్యూపా అనే కీలక దశను మారతాయి. అంతేగాని మానవునికి తోడ్పడే ఉద్దేశంతో పురుగులు కాయలను అల్లడం లేదు. కానీ మానవుడు ఇక్కడ పట్టును దాని విలువను గుర్తించి పురుగుల పెంపకము చేసి లాభాలను ఆర్జిస్తున్నాడు. అంతేకాకుండా పురుగులను ఆరోగ్యముగా పెంచి నాణ్యమైన పట్టుకాయల ఉత్పత్తిలో అధిక లాభాలను కూడా పొందవచ్చునని గ్రహించి మానవుడు ఆధునిక పద్ధతులను ఆచరిస్తున్నాడు. సో ఇక్కడ పట్టు పురుగుల పరిపక్వత అంటే ఏమిటి? 5వ దశలో అంటే డింబక దశలో పురుగులు పూర్తిగా పెరిగిన తర్వాత ఆహారము తినటము అంటే మల్బరీ ఆకులను తినటము ఆపి పట్టుగూళ్లను అల్లి రూపవిక్రియతో ప్యూపాగా మారటానికి సిద్ధమవుతాయి. ఉష్ణ దేశాలలో అయితే 5వ దశలో ఆకుమేత 5 నుంచి 7 రోజులలో అనగా మల్టీవోల్టేన్ బైవోల్టేన్ రకము. అదేవిధంగా సమశీతోష్ణ ప్రాంతాలలో 7 నుంచి 9 లేక 10 రోజులలో అల్లటం అనేది మొదలు పెడతాయి. సో ఇక్కడ పురుగులు ఆకును తినటము ఆపిన తర్వాత జీర్ణనాళం పూర్తిగా ఖాళీ అయ్యి డింబకము పారదర్శకంగా పసుపు రంగుకు మారుతుంది. ఈ దశలో పురుగులు పరిపక్వం చెందినవని మనము గుర్తించాలి. సో అదనమాట. సో ఇంట్రడక్షన్ ఇక్కడ పట్టుపురుగు లార్వా దశలో మల్బెరీ ఆకులు ఆహారంగా తిని ప్యూపాగా మారటానికి ముందుగా రక్షణ కొరకు అల్లుతుంది. తన రక్షణ కొరకు ఈ పట్టుగూడును పట్టుపురుగు అల్లుతుంది. ఆ తర్వాత లార్వా దశ చివరి రోజులలో మల్బెరీ ఆకులను తినటము ఆపి పారదర్శకముగా మారి పరిపక్వము చెందును. అదేవిధంగా స్పిన్నింగ్ అంటే ఏమిటి? ఇక్కడ పరిపక్వము చెందిన పట్టు లార్వాలను ఏరి అల్లిక పరికరాలలో వేసినప్పుడు పట్టు గ్రంథుల నుండి పట్టును స్రవించి పట్టుగూడును అల్లుతుంది. ఈ ప్రాసెస్ని అంటే ఈ పద్ధతిని స్పిన్నింగ్ లేదా అల్లే విధానం అని అంటారు. Now coming to the mounting. So here what is mounting? Mounting is the collection of mature silkworms and placing on the suitable mountages is called mounting. So this process is laborious and this job requires a lot of skilled labor. The ripe worms are identified and picked by skilled labor
and mounted on the mount edges. So this type of mounting reduces the density of the mounted worms and incidence of double cocoons. And coming to this Telugu version, మౌంటింగ్ అంటే ఏమిటి? పరిపక్వము చెందిన లార్వాలను ఏరి అల్లిక పరికరాలలో వేయడాన్ని మౌంటింగ్ అని అంటారు. సో ఇక్కడ పరిపక్వం చెందిన లార్వాని ఎట్లా తెలవాలి మనకు? దాని యొక్క కలర్ చూసి, దాని యొక్క రంగును చూసి, దాని యొక్క ఆకారంను చూసి పరిపక్వం ఉన్న లార్వాలను ఏరి అల్లిక పరికరాలలో వేసే పద్ధతిని ఇక్కడ మౌంటింగ్ అని చెప్తున్నాం. ఆ తర్వాత 5వ దశలో పట్టుపురుగులు పూర్తిగా పెరిగిన తర్వాత ఆహారము తినడము ఆపి పట్టుగూళ్లను అల్లుకొని రూపవిక్రియ చెంది ప్యూపాగా మారును. ఇక్కడ ఏమవుతుంది? మౌంటింగ్ తర్వాత ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది? పట్టుపురుగు రూపవిక్రియ చెందుతుంది. పట్టుపురుగు రూపవిక్రియ చెందటానికి తన చుట్టూ తాను ఒక త్వచాన్ని కట్టుకుంటుంది. దానిని మనము కకూన్ అని అంటున్నాం. ఆ త్వచాన్ని కకూన్ అని అంటున్నాం. ఆ తర్వాత పరిపక్వము చెందిన పురుగులు ఆకలిని కోల్పోయి పట్టుగూళ్లను అల్లుటకు సరైన ఆధారము కోసము వెతుకుతూ పెంపక తట్టల అంచుల వెంబడి పాకుతాయి. సో పరిపక్వం చెందిన పురుగు ఇక్కడ ఏమైందంటే తినటం అనేది, మల్బెరీ ఆకును తినటం అనేది ఆగుతాయి అన్నమాట. ఆకు తినే దశ అనేది అయిపోతుంది ఇక్కడ. సో ఆ తర్వాత పురుగులు ఏం చేస్తాయి? ఒక సౌకర్యం కోసం గూళ్ళను అల్లటానికి ఒక సౌకర్యం కోసము వెతుకుతుంటాయి అన్నమాట. పెంపక తట్టాల అంచుల వెంబడి పాకుతుంటాయి. సో అప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? ఈ విధమైన లార్వాలను ఏరి అల్లిక పరికరాలపై వేయాలి. ఈ పద్ధతిని ఈ విధమైన అంటే పరిపక్వం చెందిన లార్వాలను ఏరి అల్లిక పరికరాలపై వేయడాన్ని మౌంటింగ్ అని అంటారు. సో హియర్ silk glands. So every animal in the animal kingdom possesses certain adaptation or modifications of body organs to suit its mode of living. So here the silkworm, which is a lepidopteran insect, it possesses a pair of specialized silk glands, which are modified labial glands, and which are capable of utilizing the hemolymph and amino acids for the synthesis of silk proteins. So these proteins are the sericin and fibroin, which are utilized by the mature larvae for spinning the silk cocoons. So here at the end of the 15th star, the larva stops feeding and starts spinning the cocoons by using silk from the specialized part called the spinneret. So here the silk gland is also a kind of dermal gland, derives from the invagination of the labial ectoderm. Silk gland is an important organ which produces silk as a source of cocoon fiber. A major part of this gland lies just below the alimentary canal. The gland is tubular and cylindrical in shape. At the anterior end, the two glands
unite in head region and connect with the spinneret of the labium in the head region. So the gland is divided into three parts, that is the anterior, middle and posterior parts. The anterior region of the gland is not twisted, and unlike the middle and posterior parts has no secretory function. The middle part of the gland is the largest part and twisted in the shape of, yes, we will see in the diagram later. So this region is again divided into three functionally different sections as foregland, middle and hind parts. A pair of Phillips glands opens inside the seed gland at the joint of anterior region of the two glands. So these Phillips glands secrete some viscous fluid. The wall of the seed gland is composed of tunica propria and tunica intima, encloses lumen of the gland. And now coming to the తెలుగు వర్షన్, పట్టు గ్రంథులు. పట్టుపురుగులలో ఒక జత పట్టు గ్రంథులు ఉంటాయి. ఇవి బాహ్య త్వచము నుండి ఏర్పడినవి. ఇవి నాళాకారముగా, స్తూపాకారముగా, శాఖలను కలిగిన కేంద్రక నిర్మాణాలతో ఉంటాయి. ఇవి మధ్యాహార నాళానికి ఉదర పార్శ్వతలములో ఉంటాయి. సో ఈ గ్రంథులు అనేది, ఒక జత గ్రంథులు అనేవి పూర్వ భాగములో ఈ రెండు నాళాలు కలిసి ఒక ప్రత్యేకమైన భాగము అనగా స్పిన్నారెట్ లోనికి తెరుచుకుంటాయి. సో ఈ పట్టు గ్రంథి అనేది మూడు ముఖ్య భాగాలుగా విభజించవచ్చు. అవి ఏమిటంటే పూర్వభాగము, మధ్య మరియు అంత్య భాగాలు. ఈ పూర్వభాగం అనేది రుజునాళము వలె పూర్వాంతం నాళంలోనికి, పరాంతములో మధ్య భాగంలోనికి తెరుచుకుంటుంది. పట్టు గ్రంథిలో అన్నిటికంటే మధ్య భాగం అనేది పెద్దదిగా ఉంటుంది. సో ఈ పట్టు గ్రంథి యొక్క కుడియంలో మూడు పొరలు ఉంటాయి. అవి టూనికా ప్రాప్రియా గ్రంథి కణాలలో ఉంటుంది. ఆ తర్వాత ట్యూనికా ఇంటిమా, ఇది గ్రంథి కుహరాన్ని ఆవరిస్తుంది. సో ఈ పట్టు గ్రంథులలో ఒక ప్రత్యేకమైన ప్రోటీన్లు స్రవిస్తుంది. ఇది 5వ డింబక దశలో పట్టు గ్రంథిలో ఫైబ్రోయిన్ మరియు సెరిసిన్ అనే ప్రోటీన్లను స్రవిస్తాయి. పట్టు గ్రంథి పరాంత భాగము ఫైబ్రోయిన్ ని స్రవిస్తుంది. గ్రంథి మధ్య భాగము ఫైబ్రోయిన్ ని నిలవలకు మరియు పరిపక్వానికి ఉపయోగపడుతుంది. సో ఇక్కడ పట్టు పురుగులో ఒక జత పట్టు గ్రంథులు ఉంటాయి. ఆ తర్వాత ఇది వెలుపలి పొరల నుండి ఏర్పడినవి. ఈ నిర్మాణాలు లాలాజల గ్రంథుల నుండి మార్పు చెందిన రూపాలు అని అంటారు. ఈ పట్టు గ్రంథి అనేది డబ్ల్యూ ఆకృతితో ఉంటాయి. బొమ్మలు మనం చూద్దాం ఇప్పుడు. ఆ తర్వాత పట్టు గ్రంథులను 3 ముఖ్య భాగాలుగా విభజించవచ్చు. అది ఏ భాగాలు? ఒకటేమో పూర్వ భాగము, ఆ తర్వాత మధ్యలో ఉన్న ఒక మధ్య భాగము. అన్ని భాగాల కంటే మధ్య భాగం అనేది పెద్దదిగా ఉంటుంది. ఆ తర్వాత కింద భాగములో పరభాగం అని అంటారు. సో ఈ 3 భాగాలని పట్టుగ్రంథులు ఉంటే మనం ఇప్పుడు బొమ్మలు చూస్తాము. ఆ తర్వాత పట్టుగ్రంథి యొక్క పూర్వ భాగము నాళాకారముగా ఉండి
మధ్య భాగము లోనికి తెరుచుకుంటుంది. ఆ తర్వాత మధ్య భాగము అన్నిటికన్నా పెద్దది కాబట్టి దీనిని రిజర్వాయర్ లేదా స్టోర్ రూమ్ అని అంటారు. ఎందుకంటే ఇది ఫైబ్రోయిన్ను స్రవిస్తుంది. మధ్య భాగం అనేది ఫైబ్రోయిన్ నిల్వలకు మరియు పరిపక్వానికి ఉపయోగపడుతుంది కాబట్టి రిజర్వాయర్ అని అంటున్నాము. ఆ తర్వాత పూర్వాంతము స్పిన్నరెట్ ద్వారా నోటిలోనికి తెరుచుకుంటుంది. ఈ స్పిన్నరెట్ అనే భాగము హెడ్ రీజన్లో ఉంటుంది, తల భాగంలో ఉంటుంది. దీని లోపల నుంచి పట్టు అనేది బయటకు వస్తుంది. ఆ తర్వాత పూర్వ భాగములో 2 నాళాలు కలిపి ఫిలిప్స్ గ్రంథులు దగ్గర కలిసిపోయి ఒకే నాళం లాగా తయారవుతుంది. సో ఈ 2 గ్రంథులు పూర్వ భాగంలో కలిసి ఒకే భాగముగా మారుతాయి అన్నమాట. ఒకే భాగంగా మారి స్పిన్నరెట్లో తెరుచుకుంటారు. ఆ తర్వాత ఈ నాళము పరమధ్య భాగములోనికి తెరుచుకుంటుంది. ఆ తర్వాత అంత్య భాగములో తయారైన సిల్గును 2 నాళాల ద్వారా మధ్య భాగములోనికి పంపి అక్కడ నిలువ చేసి పూర్వ నాళాల ద్వారా సిల్క్ను తీసుకుపోయి స్పిన్నరెట్ నుండి నోటి ద్వారా సిల్క్ ద్రవాన్ని విడుదల చేయును. And coming to the structure of the silk gland. So here you see in the part figure. So this is the spinneret found in the head region in the anterior side. And the entire silk gland is divided into anterior, the middle and the posterior gland. So here you see the silk gland is also a kind of dermal gland derived from the invasion of the labial ectoderm. So the silk gland is an important organ which produces silk as a source of cocoon fiber. In silk gland, the major part of this gland lies below the alimentary canal. The gland is tubular and cylindrical in shape. At the anterior end, you see, in the anterior end, the 2 glands unite in the head region. These 2 glands unite in the head region and connect with the spinneret of the labium. The gland is further divided into anterior, middle and posterior parts. So here you see in the anterior side a pair of Phillips glands are found. A pair of Phillips glands opens inside the silk gland at the joint of the anterior division of the 2 glands. So these Phillips glands secrete some viscous fluid, the function of which is not known. So here the wall of the silk gland is composed of these layers, the tunica propria and the tunica intima. So now coming to the Telugu version. పట్టుపురుగులో ఒక జత పట్టు గ్రంథులు ఉంటాయి మనం చెప్పుకున్నాం. ఇవి బాహ్య స్వతము నుండి ఏర్పడినవి. ఇవి నాళాకారముగా, స్తూపాకారముగా,
శాఖలను కలిగిన కేంద్రక నిర్మాణాలతో ఉంటాయి. ఇవి మధ్యాహార నాళానికి ఉదర పాశతలములో ఉంటాయి. పూర్వభాగములో ఈ గ్రంథుల యొక్క నాళాలు కలిసి స్పిన్నారెట్ లోనికి తెరుచుకుంటాయి. ఆ తర్వాత పట్టు గ్రంథిని 3 ముఖ్య భాగాలుగా విభజించవచ్చు. ఇవి పూర్వభాగము, మధ్య భాగము, అంత్యభాగము అనేది చెప్పుకున్నాము. పూర్వభాగము రుజునాళము వలె పూర్వాంతం నాళంలోనికి, ఆ తర్వాత పరాంతములో మధ్య భాగములోనికి తెరుచుకుంటుంది. పట్టుగ్రంథిలో అన్నిటికంటే మధ్య భాగం అనేది పెద్దదిగా ఉంటుంది. సో 2 పట్టుగ్రంథుల పూర్వభాగాలు కలిసే ప్రాంతములో ఒక జత ఫిలిప్స్ లేదా లోనెట్ గ్రంథులు ఉంటాయి. వీటి విధులు తెలియవు. పట్టుగ్రంథి కుడియములో 3 పొరలు ఉంటాయి. అందులో ట్యూనికా ప్రాప్రియా అనేది, ఆ తర్వాత ట్యూనికా ఇంటిమా. ట్యూనికా ఇంటిమా అనేది గ్రంథి యొక్క కుహరాన్ని ఆవరిస్తుంది. ఇది మందమైన అవభాసని సహితముగా ఉంటుంది. కమింగ్ టు ది తెలుగు వర్షన్, స్పిన్నింగ్. మొదటిది, పరిపక్వము చెందిన పట్టు లార్వాలను ఏరి అల్లిక పరికరాలలో వేసినప్పుడు పట్టుగ్రంథుల నుండి పట్టును స్రవించి పట్టుగూడును అల్లుతుంది. దీనిని స్పిన్నింగ్ లేదా అల్లే విధానం అని అంటారు. ఆ తర్వాత పరిపక్వం చెందిన లార్వాలను అల్లిక పరికరంపై వేసిన తర్వాత చివరకు మలాన్ని ఘనద్రవ రూపంలో విసర్జిస్తాయి. ఆ తర్వాత ఈ విసర్జన తర్వాత పట్టుగూడును అల్లటం ప్రారంభిస్తుంది. ఆ తర్వాత అల్లిక దశలో లార్వా మొట్టమొదటగా పట్టుగ్రంథుల నుండి పట్టును చిన్న బిందువుగా స్పిన్నరెట్ ద్వారా విడుదల చేస్తుంది. దీనినే అల్లిక పరికరానికి అతికిస్తుంది. పట్టు విడుదల కాగానే ఈ బొందువు గాలికి గట్టిపడి 1.5 నుంచి 2.8 డీనియర్ గల మంచి తంతువుగా మారుతుంది. ఆ తర్వాత పట్టుపురుగు లార్వా అల్లిక పరానికి అతికించిన మొట్టమొదట పట్టు బిందువును ఆధారం చేసుకొని పట్టుగూడును అల్లుతుంది. కాబట్టి పట్టుపురుగులకు ఈ పట్టు బిందువు లంగరుగా ఉపయోగపడుతుంది. తర్వాత లార్వా పూర్వాంతాన్ని అటు ఇటు కదిలిస్తూ పట్టుగ్రంథుల నుండి పట్టును విడుదల చేస్తూ దారాన్ని ఏర్పరుస్తుంది. పట్టుపురుగు అల్లే పట్టుగూడు వెలుపలి పొరలో అల్లిక డాష్ ఆకారములోను, లోపల పొరలో ఓసి ఆకారములోను ఉంటుంది. ఈ విధముగా ఒక పొరపై ఇంకొక పొరను తన చుట్టూ తాను అల్లుతూ పట్టుగూడును ఏర్పరుస్తుంది. పట్టుగూడులో ప్రాథమిక పొరను ఫ్లాజ్ అని అంటారు. ఇది తెంపులు లేకుండా చిక్కుపడి రీలింగ్ చేయటానికి పనికిరాదు. బైవోల్టైన్, యూనివోల్టైన్ రకాలలో 2% ఫ్లాజ్, అదేవిధంగా మల్టీవోల్టైన్ రకాలలో 10% కంటే ఎక్కువగా ఉండదు. లార్వా పట్టుగూడును పూర్తిగా అల్లిన తర్వాత ముడుచుకుపోయి తనకు తాను గస్సామర్ లేదా పాలెట్ పొర లోపల చుట్టుకొని పట్టుగూడు నుండి విడిపోయి ప్యూపాగా మారును. అల్లిక దశలో పట్టుపురుగులను కదల్చకూడదు. దీని వలన అల్లిక చర్య ఆగిపోవటం, దారం తెగిపోవటం అనేది జరుగుతుంది. అల్లిక దశలో గాలి వెలుతురు ప్రభావం అధికముగా ఉంటుంది. దీని వలన తేమ తగ్గి
పట్టుగుడు తొందరగా ఆరటానికి అవకాశం ఉంటుంది. So coming to the English version, spinning. So here what is spinning? The ripened worm anchors itself first to the mountage by using a tiny droplet of silk fluid, which immediately hardens and sticks to the mountage. And afterwards, then by swinging the head continuously, the silkworm lays the foundation for the cocoons by weaving a primary web. It constitutes the floss of the cocoons, and it is not reliable. So spinning takes 2 to 3 days. So mounting. What is mounting here? Ripe or mature worms are identified and picked up or put on the mountains. The process is called mounting. The task of mounting is carried by the skilled labor. So here there are various types of mounting, methods of mounting. So one is the hand picking, second is by shaking the shoots, and third one is the net method, and next is the branch method, and next is the self mounting. So coming to the first one, hand picking. When 1/3 of the body of the silkworm becomes transparent, worms pick it up and put on the mountages. This method helps the rearer to mount the worms at right time, but labor expenses are high. Generally, silkworms mature between 10 a.m. and 3 p.m. And the second one is by shaking the shoots. It is better for shoot rearing. When worms about 5 to 10% are mature, they are picked by hands for mounting. The remaining worms are left till maturity. When 40 to 50% worms are matured, the mulberry shoots full of silkworms are shaped on paper, vinyl sheets placed on a mat. And third one is the net method. A net is placed after feeding the silkworms. Mature, that means ripe worms, crawl onto the net while others feed. The net is separated along with worms for mounting. And next one is the branch method. It is similar to net method, where only mulberry shoots are used instead of nets when the worms crawl onto shoots are mounted. And next is the self-mounting. First, the mature worms are picked up by hand. Then the self-mountage frame is hanged on the surface of the silk beds. Ripe worms crawl onto the mountain frame, which is later hanged. So it reduces the labor cost. Now coming to Telugu version, mounting. పరిపక్వం చెందిన పట్టు లార్వాలను ఏరి అల్లిక పరికరాలను వేయటాన్ని మౌంటింగ్ అని అంటారు. ఆ తర్వాత అల్లిక పరికరాలను వేయటానికి మెళుకువలు తెలిసిన కూలీలు అవసరం. ఆ తర్వాత పరిపక్వం చెందిన లార్వాలను చేతితో ఏరి అల్లిక పరికరముపై వేయుటకు కూలీల ఖర్చు తగ్గించుటకు ఈ క్రింది పద్ధతులు అవసరము. ఒకటేమో చేతితో ఏరుట. ఈ పద్ధతిలో పరిపక్వం చెందిన లార్వాలను ఏరి మౌంటింగ్ చేయాలి. ఈ పద్ధతిలో ఆరోగ్యమైన పురుగులను ఏరటానికి వీలవుతుంది, ఎందుకంటే మనకు పురుగులు కనబడుతుంటాయి కాబట్టి. రెండవది వల పద్ధతి. ఈ పద్ధతిలో పరిపక్వం చెందిన పురుగులపై మల్బెరీ ఆకులను వేసి దానిపై వలను కప్పాలి. పరిపక్వం కాని మల్బెరీ ఆకులను తినును. పరిపక్వం చెందిన పురుగులు వలపైకి ప్రాకుతాయి. వలతో పాటు లార్వాలను తీసి ఏరి మౌంటింగ్ చేయాలి. ఆ తర్వాత కొమ్మ పద్ధతి. ఈ పద్ధతిలో వలకు బదులుగా చిన్న చిన్న మల్బెరీ కొమ్మలను పెంపకపు పడకపై వేయాలి. కొమ్మపైకి పాకిన పరిపక్వం చెందిన పురుగులను అల్లిక పరికరంపై వేయాలి. ఆ తర్వాత మూడోది స్వేచ్ఛా పద్ధతి. ఈ పద్ధతిలో ముందుగా పరిపక్వం చెందిన లార్వాలను ఏరి మౌంటింగ్ చేయాలి. ఆ తర్వాత 40 నుంచి 50% పురుగులు పరిపక్వం చెందిన తర్వాత మల్బెరీ ఆకులను వేసి తిరిగి అల్లిక పరికరాలను తట్టలకు తాకే విధముగా ఉంచాలి. థ్యాంక్ యూ.